টিভি9 নেটওয়ার্কের 5 জন এডিটরের চোখা প্রশ্নের সামনে প্রধানমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন একেবারে সোজা সাপটা। টিভি9 বাংলার ম্যানেজিং এডিটর অমৃতাংশু ভট্টাচার্যের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন এ রাজ্যে পরিবর্তন সময়ের অপেক্ষা। জবাব দেবে নারী শক্তি, আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সন্দেশখালীতে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে টিভি9 বাংলার ম্যানেজিং এডিটর অমৃতাংশু ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে একথাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুখে না এনে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, একজন মহিলার দ্বারা বাংলায় যে অত্যাচার চলছে মহিলারাই তার জবাব দেবেন। संदेशखाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? संदेशखाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना है लेकिन 1 रुपया देना है। तो मुझे रेखा जी कह रही है नहीं नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी। বাংলা শুধু বিজেপির কাছে নয়, গোটা দেশের কাছেই একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তার মতে উন্নত ভারত গঠনে পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় ভূমিকা আছে, কিন্তু গত 50 বছরে বাম এবং তৃণমূল শাসনে বাংলার সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। बंगाल का चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा नजर रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर भारत को विकसित होना है, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य अगर कुछ राज्य दे सकते हैं तो उसमें एक बंगाल है। दुर्भाग्य से पहले लाल वालों ने और अब टीएमसी वालों ने पिछले 50 साल में इस महान परंपरा को तहस नहस कर दिया है। जिन घुसपैठियों के खिलाफ ममता जी ने पार्लियामेंट में शासक पक्ष में हिस्सा होने के बाद भी कागज उड़ा रहे थे, तूफान खड़ा कर दिया था। सोमनाथ चटर्जी के सामने तूफान खड़ा कर दिया था। वही ममता जी के लिए वो आज बहुत बड़ी सोने की थाली जैसे परोसा गया, वैसे हाथ में लग गया है। अब वो उन्हीं की रक्षा में लगे। बंगाल की बीजेपी के लिए चुनौती नहीं, देश के लिए चुनौती है जी। মোদী সরকার এজেন্সির অপব্যবহার করছে, কথায় কথায় এই অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, বাংলায় যেভাবে দুর্নীতির টাকা উদ্ধার হয়েছে তা দেখে আসল সত্য বুঝে গেছেন দেশবাসী। बंगाल का इतना करप्शन अभी अनर्थ हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप देखिए नोटों के ढेर लोगों ने देखे हैं। ये लोग कितनी गालियां दे दे बीजेपी को, भाई ये दुरुपयोग करते हैं। नोटों की गड्डियां दिख रही, उसका क्या कहोगे भाई? देश ने कभी भी मशीन थक जाए साहब, नोट गिनने वाले बैंक में भी नोट गिनते हैं मशीन, लेकिन थकते नहीं है। ये चोरों के पैसे गिनने में थक जाते हैं। अब देश मोदी पर प्रश्न नहीं करेगा, ये चिल्लाए कितना ही चिल्लाए, क्योंकि आंखों के सामने गद्दी के नीचे से निकलती नोटें दिख रही, गैराज में से निकलती नोटें निकल रही है, कपबोर्ड भरे पड़े नोटें निकल रही हैं, अफसरों जेल में पड़े हुए हैं। तो सबको लगता है यार ये ड्रग माफिया, ये आर्म्स माफिया, तो देश को नफरत है और मोदी है जो पूरी ताकत से लगा हुआ है। ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার রাজ্যের কোষাগার ফাঁকা করে দিচ্ছেন বলে অমৃতাংশু ভট্টাচার্যকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই প্রলোভন এড়িয়ে বাংলার মানুষ মন থেকে বিজেপিকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেও দাবি তার। ব্যুরো রিপোর্ট, টিভি9 বাংলা। কুণাল নাট্যে পরতে পরতে চমক, একেবারে হাই ভোল্টেজ ড্রামা। কুণাল ঘোষ ছিলেন তৃণমূলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র, ছিলেন অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কোনো পদেই নেই, তার পদ চলে গিয়েছে। দল তাকে সেই পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। অবশ্য তাতে কুণাল ঘোষের কোনো পরোয়া নেই। তিনি বলছেন পদে নেই কিন্তু পথে আছেন। এটা কি শুধুই তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব?
যদি তাই হবে তাহলে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের রেশ কতটা দেখুন। গত দুদিন ধরে, গতকাল এবং আজ, বিরোধীদের অর্থাৎ বিজেপি সিপিএমের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, মানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে যেন। জানি না এই বিতর্ক বা এর রেশ আর কতদিন জিয়ে থাকবে। কলকাতার রাজপথে তৃণমূলের কর্মী তথা তার অনুগামীদের পাশে পেয়ে চোখ তখন ছলছল। কুণালকে ঘিরে বারবার জিন্দাবাদ স্লোগান। তার মধ্যেই ধরা গলায় দিলেন বার্তা। কুণাল ঘোষের কোনোদিন পদ লাগেনি, পদ নয় পথে আছি। আজ না হলে কাল মমতা দি আর অভিষেক এগুলো অনুধাবন করবেন, বুঝবেন। আরেকটা এক জায়গা আছে, কুণাল দা জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই দাদা আমাদের সাথে ছিল, আছে, থাকবে, আগামী দিনেও দাদা থাকবে। কুণালদার মতো আমাদের প্রিয় নেতা পার্টি থেকে যে এই সিদ্ধান্ত হলো, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দলের কোপে পড়েছেন কুণাল, কিন্তু প্রকাশ্যেই সমর্থন জানাতে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের একাংশ পৌঁছে যান তার কাছে। সব দেখে শুনে আবেগে ভাসলেন নেতা। আমি এসি ঘরে বসে রাজনীতি করি না, আমি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে রাজনীতি করি। আমি এদের সুখে দুঃখে থাকি, ওরাও আমার সুখে দুঃখে থাকে। দলের মুখপাত্রের পদ থেকে আগেই সরে গিয়েছিলেন। প্রকাশ্য মঞ্চে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেই বুধবার খড়গহস্ত দল। তড়িঘড়ি সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তার একদিনের মধ্যে দলের তারকা প্রচারকের তালিকা থেকেও আউট। কার্যত একলা কুণাল ঘোষ। কিন্তু সত্যি কি তাই, নাকি দলেই এখন আড়াআড়ি বিভাজন তাকে ঘিরে? মুখ খুলেছেন শান্তনু সেন। এই ব্যবস্থা নেওয়া মানেই তার অতীতের দীর্ঘদিনের দলের প্রতি যেটা কন্ট্রিবিউশন, সেটা এক নিমেষে কিন্তু শূন্য হয়ে যায় না। দল আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে বলেই আমি বা কুণাল ঘোষ বা আমরা হাতে গোনা কয়েকজনই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আমরা কিন্তু নখদাঁত বার করে দলের হয়ে তৃণমূলের হয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। এর পরপরই আরও এক হেভিওয়েট রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু আসরে। তারও সুর এক। গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে নিশ্চয়ই যে কুণাল যেভাবে জান প্রাণ দিয়ে পার্টির হয়ে কথা বলে, এজ এ স্পোক্স পারসন বলেন কুণাল, সেটা নিশ্চয়ই সামনের দিনে নিশ্চয়ই কোনো একটা বন্দোবস্ত হবে। আমি আশা করি কুণাল ঘোষ আমার সহকর্মী, কুণাল ঘোষ আমার বন্ধু। বৃহস্পতিবার দলের যে 40 জন তারকা প্রচারকের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল, তাতে জায়গা না পেয়ে কুণাল অবশ্য বলছেন কোনো আফসোস নেই, গলায় উল্টে কটাক্ষ। এই সব স্টার যত দলে ভরে যাবে এবং সাধারণ কর্মীরা যত পিছিয়ে পড়বে, তত ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে দলের। ঈশ্বর ওনাদের মঙ্গল করুন। আমার একটুও আফসোস হচ্ছে না, এই গরমে ঘোরাঘুরি থেকে আমি বেঁচে গিয়েছি। আর যার সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়ানো, যার প্রশংসা করা ঘিরে এত কাণ্ড, সেই তৃণমূলের প্রাক্তনী বিজেপির প্রার্থী তাপস রায় বিঁধছেন তৃণমূলকে। মানে বেশি বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, বেশি বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, আবার বেশি বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। সেগুলো যদি ঠিকঠাক হতো তাহলে আজকে এই জায়গায় তো দলটা আসতো না। তৃণমূল বিজেপি দুপক্ষের চাপানুতোরের মধ্যে চুপ করে নেই কংগ্রেস বামেরাও, বরং কুণাল ঘোষকে উদ্দেশ্য করে এসেছে বিশেষ বার্তা। আমাদের পার্টিতে আসতে হবে না, কিন্তু সত্য জন্য লড়াই করলে আমরা মানসিকভাবে নৈতিকভাবে আপনার পাশে থাকব। আপনি দেরিতে বলছেন সত্য কথাটা, তবুও তো ভালো লাগছে শুনতে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল জেলে অপরাধী লুটেরা, তিনি কি বাতিল হয়েছেন দল থেকে? না, বাতিল হয়নি। ফলে এসবগুলো তৃণমূলের বাহানা, এর কোনো মানে নেই। আজকে একরকম, কালকে আর এক রকম। কুণাল ঘোষের একের পর এক পদ কাটছে তৃণমূল, ততই চড়ছে তাঁর সুর। এবার দলের অন্দরে মুখ খুলতে শুরু করেছেন নেতা মন্ত্রীরাও, আর সেটা কুণাল ঘোষের পক্ষে। এরপর কি জল গড়াবে কোন দিকে? প্রশ্ন তো সেটাই। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। হরেক রকম দুর্নীতি থেকে সন্দেশখালী, ভোটের মুখে রাজ্যের শাসক দলের জন্য অস্বস্তি কি কিছু কম আছে? তার মধ্যেই আবার শাসক নেতার দাদাগিরির অভিযোগ। দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় এক তৃণমূল নেতার দাদাগিরির ভয়ে ঘর ছাড়া পরিবার। পুলিশকে জানিয়েও কোনো সুরাহা না হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, যে পোস্ট ঘিরে তোলপাড়। নেতা যখন আত্মীয়,
কখনো কখনো সেটাই যেন হয়ে ওঠে মহাবিপদ। ফলতার বাসুদেবপুরের বাসিন্দা অরিত্র দাসের পিস্তুত দাদা তৃণমূলের ডাকা বুকো নেতা। সেই দাদার সৌজন্যে বৃদ্ধা মা পরিবারকে নিয়ে ঘরছাড়া অরিত্র সৌনক। অভিযোগ, পৈতৃক জমি বিক্রিতে জোর দিচ্ছেন জেলার কিষাণ ক্ষেত মজুর সেলের ও সভাপতি তরুণ রায়। তরুণের স্ত্রী বর্তমানে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। অভিযোগ, দলীয় ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ছবি দেখিয়ে মামার বাড়ির সম্পত্তি থেকে অরিত্রর মায়ের ভাগের অংশ বিক্রির জন্য দিনের পর দিন হুমকি দিচ্ছেন। এমনকি পুলিশকে দিয়ে সালিশিও করানো হয় বলে অভিযোগ। বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেবে, বাড়ি দখল করে নেবে, এই হুমকিও দিয়ে এসেছি গ্রামের সকল মানুষের সামনে। তো পরিস্থিতি এমন যে এমন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে, আমরা দেশের বাড়িতে যেতে পারি না ভয়তে। তরুণ রায় ক্রমশ আমাদের প্রাণের হুমকি দিচ্ছে যাতে আমরা না ওইখানে যেতে পারি। আর আমার দুটো ছেলে সরকারি চাকরি করে, তারা ওদের নামে মিথ্যা অভিযোগ কেস দিচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে। এর পিছনে রাজনীতি দেখছেন অভিযুক্ত নেতা। উনি অসুস্থ মানসিকতা মনে হচ্ছে, মানে চিকিৎসা প্রয়োজন বলে মনে করি। নাহলে আমাদের মধ্যে লোক যারা আজ পর্যন্ত কাউকে উল্টো কথা বলেনি, আমাদের নামে এই কথা বলছে। ওকে আগে বলুন না যে তোমার যে সম্পত্তি যেটা তুমি নিয়ে আছো, দখল করছো, ওটা কি তোমাদের সম্পত্তি? পারিবারিক বিষয়। নির্বাচনের সময় বিজেপির ইন্ধনে রাজনৈতিক রণকৌশল কিনা আমার জানা নেই, আমি একটা গন্ধ পাচ্ছি। তৃণমূলের সব যত সব গুন্ডা মস্তান অ্যান্টি সোশ্যাল এরাই তো এখন নেতা, তো এখন সে ভাইকেও ছাড়বে না। ফলতা থানা ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি ডিজিকে জানিয়েও হয়নি সুরাহা বলে অভিযোগ দাস পরিবারের। কার কাছে গেলে বিচার মিলবে? পৈতৃক ভিটেই কি তারা ফিরে আসতে পারবেন? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর নেই অরিত্র সৌনকের কাছে। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে শুভেন্দু হালদারের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। ফলতা দেখলেন, এবার মথুরাপুরের খবর দেখায় চলুন একটা। মথুরাপুরের তৃণমূল প্রার্থী দুর্নীতি অস্বস্তির মধ্যে কোথা থেকে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। হ্যাঁ, আদালতের চাপে পুলিশের মামলা তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে। কিসের অভিযোগ শুনবেন? আর্থিক তছরূপ, যা ভোটের মুখে দলের অস্বস্তি বাড়াচ্ছে বইকি। লোকসভার প্রেস্টিজ ফাইটে প্রস্তুতি তুঙ্গে। ঠিক সেই সময় মথুরাপুর নিয়ে অস্বস্তি বাড়ল তৃণমূলে। দুর্নীতির অভিযোগে মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়ের হলো এফআইআর। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদারের বিরুদ্ধে এফআইআর করল পুলিশ। নাম জড়ালো তার স্ত্রী সহ 8 জনের। বিরোধীরা অভিযোগ করছে, কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের প্রধান থাকাকালীন উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করেন মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপির স্ত্রী শিলি হালদার। এই যে তছরূপ করলো, মানুষের টাকা যারা আত্মসাৎ করলো তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। এই ইস্যুতে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। গত 12 এপ্রিল মথুরাপুর থানার ওসিকে শো কজ করে হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশে 16 দিন পর দায়ের হয় এফআইআর। আমরা 24 ঘন্টা টাইম দিলাম, যদি গ্রেপ্তার না করেন এই মূল অভিযুক্ত সহ 7 জনের গ্রেপ্তার না করলে আমরা মথুরাপুর থানা ঘেরাও করব। এফআইআর করবে, অনেক কিছু করবে, কিন্তু বাংলাকে কোনোভাবে ছোট করতে পারবে না, মথুরাপুর কোনোদিন হারাতে পারবে না, যা খুশি করবে। 1 জুন মথুরাপুরে ভোট, তার আগে খোদ তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে এফআইআর। ভোটে কি এর কোনো প্রভাব পড়বে? বাড়তি সুবিধা পাবে বিজেপি? তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। শুভেন্দু হালদারের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। পাহাড়ে অবশ্য কিছুটা স্বস্তি রাজ্যের। জিটিএ এলাকায় শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আজকে 2 সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছে সিবিআই তদন্তের ওপর। আপনারা জানেন যে 2টি বেনামি চিঠির জেরে এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য চলে গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে, 2 সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। সুতরাং শাসক দলের কিঞ্চিত স্বস্তি তো বটেই। জিটিএ অন্তর্গত এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত সিবিআইকে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ডিভিশন বেঞ্চও সেই রায় বহাল রাখায় রাজ্য যায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতে কিছুটা স্বস্তি মিলল রাজ্যের। সুপ্রিম কোর্ট আপাতত হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। 2 সপ্তাহ পর পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশকে স্বাভাবিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। আমরা তো ইতিমধ্যে দেখেছি, প্রয়োজনে পাড়ার কলতলার ঝগড়া বা মাঝবাজারের ঝগড়াতেও রাজ্য বিজেপি বা সেন্ট্রাল বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে কথায় কথায় সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি চলে আসে। কিন্তু তাদের কনভিকশন রেট আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা তদন্তই সেই রবি ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ খোঁজার মতো হয়। তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আছে, তাদের সততা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এই বাংলাতেই বিগত 2 বছরে প্রায় 28টা 29টা সিবিআই কেস হয়েছে, কোনো কেসে শুরু হয়নি। এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মহামান্য উচ্চতর ন্যায়ালয়ের এই যে রায়,
তাকে নিশ্চিত করে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বেনামি চিঠি থেকে শুরু হয়েছিল পাহাড়ের জিটি এলাকার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, যাতে উঠে এসেছিল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাং, ছাত্রনেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য সহ শাসক দলের বেশ কয়েকজন নেতার নাম। অভিযোগ, স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ছাড়াই পাহাড়ে 700 জনের বেশি শিক্ষক নিয়োগ। সিআইডি তদন্তে ভরসা না রেখে সিঙ্গেল বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর তা রুখতে চেষ্টার কসুর করেনি রাজ্য। রায়ের পরে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর উত্তর থানায় এফআইআর দায়ের হয়। পাশাপাশি আইনি লড়াইয়ের জন্য ডিভিশন বেঞ্চে দ্বারস্থ হয় রাজ্য, কিন্তু সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় বহাল রাখে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। অবশেষে সেই সিবিআই নির্দেশ থেকে রাজ্য আপাতত স্বস্তি পেল সুপ্রিম কোর্টে। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।